Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre and this is 22nd lecture about coordinate geometry. This is part of video lecture series about SSC mathematics, and I will appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre. Take advantage of all these lectures. So in the previous lecture we were solving some problems from your problem set of the chapter 5, and I think we have done problem number 15 at the end. Now what is asked is 16th problem is about the what we can say, they have asked you to find coordinates of the circumcenter and radius of the circumcircle of the triangle ABC. Okay, if A is given, see what is asked is, this is problem number 16 that I am talking about, problem number 16 from problem set 5. And what is asked in that problem? See, they have given you vertices of triangle ABC and also asked you to find the circumcenter, circumcircle and all that they have asked you. So vertices of the triangle are given. They are vertices of triangle. A is triangle ABC, and vertices of A, vertex A has coordinates 7, 1, B has coordinates 3, 5, and C has coordinates 2, 0. They are given, and what is asked is coordinates of circumcenter, and also you are asked to find radius, right? These are the things that we are supposed to do. If you draw the schematic figure, it should be something like this, that you have a say circumcircle, so it is a circle, suppose, and inside this there is a triangle, right? So there is a triangle inside this, so it should be something like this. This side we will increase up to this. Okay, so this is the situation. A is here, its coordinates are 7, 1. B is here, coordinates are 3, 5, and C is here, coordinates are 2, 0. Okay, and suppose this is O, right? Circumcenter, then OA, if you join OB, and this OC, right? So what we can say, let O, this point, its coordinates we will assume to be A, B. So let O, A, B be the circumcenter, As it is circumcenter, we know that radius will be OA, radius of that circumcircle is OA also is radius, OB is also radius, OC is also radius, and that means what? OA square will be equal to OB squared is equal to OC squared. Now you can use distance formula. So out of this, now you take this is suppose result 1. Now you consider OA square is equal to OB square, right? Coordinates of O also I will write here, A, B. So what is OA square? It will be, now root is not necessary because we are directly calculating square. आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरताना तो स्क्वेअर रूट लिहितो, पण आता आपण जर OA स्क्वेअरच काढत असू तर स्क्वेअर रूटची काही गरज नाहीये. त्यामुळे काय होईल बघा, हे A - 7 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस
b minus 1 bracket squared and this is equal to OB. That means what? B चे coordinates 3 5 आहेत, त्यामुळे a minus 3 bracket squared plus b minus 5 bracket squared. So when you expand this, this will be a squared minus 14a plus 49, right, plus b squared minus 2b plus 1, and that is equal to a squared minus 6a plus 9 and plus b squared minus 10b plus 25. This is what you get. So you can cancel a square from both sides, you can cancel b square from both sides, and now this is minus 14a, this is minus 6a, right? So whenever you take minus 6a on this side, you get what? This is minus 14a plus 6a. आणि इथे काय बघा, मायनस 2b आहे आणि हा इथे 10 मायनस 10b आहे, त्यामुळे काय होणार? मायनस 2b प्लस दिस 10b आणि इज इक्वल टू काय होईल बघा, इथले कॉन्स्टंट्स 25 आणि 9 म्हणजे 34 आणि इथले कॉन्स्टंट 49 आणि 1 म्हणजे 50, त्यामुळे हे 34 वजा 50 हे राईट हँड साईडला होईल. म्हणजेच काय झालं, हे मायनस 8a वजा 14 अधिक 6 म्हणजे मायनस 8a वजा 2b अधिक 10b म्हणजेच प्लस 8b इज इक्वल टू मायनस 16. त्यामुळे वजा 8ने जर तुम्ही डिवाइड केलं तर काय मिळेल तुम्हाला? a मायनस b इज इक्वल टू 2. हिअर आय कॅन से डिवाइडिंग बाय मायनस 8. डिवाइडिंग बाय मायनस 8. So first equation that you get is a minus b is equal to 2. Suppose this is second. Now I will maximize this window. Now another issue is there. OB square is OC square. OB square is equal to OC square. So what is OB square? O चे coordinates AB आहेत, B चे 3 5, C चे 2 0. त्यामुळे काय होईल बघा, a minus 2 OB square ना. Okay, so first I am writing OC square. A minus 2 bracket squared plus B minus 0 bracket squared. And this is equal to OB square. So B is 3 5. So it will be what? A minus 3 bracket squared plus b minus 5 bracket squared. त्याच्यामुळे काय होईल बघा, a squared minus 4a plus 4 ही कॅल्क्युलेशन्स चुकू नका, प्लस b squared इज इक्वल टू इथे होणार a squared minus 6a plus 9 आणि प्लस होणार b squared minus 10b plus 25. त्यामुळे काय होणार, हा a square कॅन्सल होईल, हा b square कॅन्सल होईल. आता इथे वजा 4a आहेत, हे वजा 6a आहेत, हे आपण लेफ्ट हँड साईडला आणले की ते काय होणार, मायनस 4a प्लस 6a. नंतर इथे b ची टर्म नाहीच आहे, हा मायनस 10b इकडे आणा म्हणजे प्लस 10b होईल. आणि इज इक्वल टू काय होईल बघा, इथला कॉन्स्टंट आहे 25 आणि 9 34 आणि इथला कॉन्स्टंट 4, तो आपण इकडे आणूया म्हणजे 34 वजा 4 म्हणजे ते 30 होईल. म्हणजेच मला इथे काय मिळालं, हे 6a वजा 4a म्हणजे 2a अधिक 10b बरोबर ना, बरोबर 30. म्हणजेच मला जर 2 ने डिवाइड केलं तर काय मिळेल आपल्याला, a प्लस 5b इज इक्वल टू 15. a प्लस 5b is equal to 15. This is your second equation that you get. Now these are two simultaneous equations in a and b, so you can solve them. काय करता येईल बघा, इथे a आहे, इथे पण a आहे. So we have to, suppose I write this as 3 because already 2 is numbered here. म्हणजे आता मला काय मिळणार की what I will do is I will subtract 2 from 3, subtracting 2 फ्रॉम 3. ज्यांना कुणाला हे सर्व जमत नसेल तोंडी करायला, त्यांनी सरळ हे 3 आधी लिहावं असं, a प्लस 5b इज इक्वल टू 15. मग त्याच्या खाली 2 लिहावं, a मायनस b इज इक्वल टू 2. म्हणजे काय होईल बघा, सबट्रॅक्शन तुम्ही करणार त्यावेळी काय होईल, काय होईल बघा, ए तुमचा कॅन्सल होईल आणि बी किती येईल बघा, इथे सबट्रॅक्ट करताय ना तुम्ही, म्हणजे इथे मायनस साईन द्या, इथे प्लस द्या, सर्व साग्रसंगीत करायचं. मग आपणाला तोंडी करता येत नसेल तर मग ए आणि ए मायनस ए कॅन्सल झाले, 5b आणि हा प्लस बी म्हणजे हे 6b झालं आता, आणि हे 15 वजा 2 म्हणजे 13 झालं. म्हणजे बी ची व्हॅल्यू किती आली, 13/6.
मग ही कुठल्या तरी एका ह्यातल्या इक्वेशनमध्ये टाका, इथे टाकूया आपण. सो आपण असं म्हणूया, पुट b इज इक्वल टू 13/6 इन 1 नव्हे 2 मध्ये टाका. म्हणजे 2 काय होईल बघा, a मायनस बी 2 आहे, त्यातलं b हे 13/6, त्यामुळे a मायनस 13/6 हे तुमचं 2 आलं. म्हणजेच काय झालं, a म्हणजे 2 प्लस 13/6 असं आलं. म्हणजेच किती आलं, 6 दुणे 12 आणि 13, म्हणजे ते 25. बघा 6 दुणे 12 आणि 13 किती झाले, 25 आणि भागिले 6. त्यामुळे ए ची व्हॅल्यू आली 25/6, बी ची आली 13/6. म्हणजे तो जो सेंट्रॉइड आहे, सेंट्रॉइड नव्हे, सरकम सेंटर जे आहे, सरकम सेंटर काय होतं तुमचं, a कॉमा b, बट दॅट मीन्स व्हॉट इट इज 25/6 कॉमा 13/6. ठीक आहे, हे झालं सरकम सेंटर. आता तुम्हाला रॅडियस काढायला सांगितले, त्यामुळे ओ ए किंवा ओ बी किंवा ओ सी काहीही कॅल्क्युलेट करा, इट इज द रॅडियस. ओके, सो आय विल इरेज दिस पार्ट नाव अँड वी विल कॅल्क्युलेट रॅडियस. ओके, सो वन ऑफ देम इज रॅडियस, आपण इथे लिहिलं आहे, त्यामुळे आपण इथला हा भाग काढून टाकू. आपल्याला काय लागणार आहे, फक्त त्याचे कोऑर्डिनेट्स लागतील. सो वी विल इरेज ऑल दिस पार्ट. वी विल नीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर. ठीक आहे, म्हणजे काय होईल बघा, वी विल से रॅडियस इज इक्वल टू ओ ए. मग ओ किती आहे तुमचा, ए कॉमा बी, पण त्या ए कॉमा बी ची किंमत आली. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट डिस्टन्स बिटवीन व्हॉट, 2 पॉईंट्स, 25/6 कॉमा 13/6, हा एक पॉईंट झाला. आणि ए किती आहे, 7 यातलं डिस्टन्स तुम्हाला काढायचं आहे. म्हणजेच काय होईल, ते रूट ऑफ डिस्टन्स फॉर्म्युला विसरून चालणार नाही, तोच तर मेन इश्यू आहे ह्या चॅप्टरचा. ठीक आहे, हे नीट जरा आपण इरेज करूया, सो दॅट यू विल नॉट बी कन्फ्युज्ड. काय होईल, टेल मी नाव, व्हॉट विल बी दॅट, 25/6. So I will 25/6 minus 7 bracket squared plus 13/6 minus 1 bracket squared. Now this is sheer calculation abilities that will come in the picture. So we will erase this part, it is no more needed now. Okay, so what you will get, ठीक आहे. सो व्हॉट विल बी नाव द थिंग देअर, ओ ए इज इक्वल टू, कॅल्क्युलेशन्स नीट व्हायलाच पाहिजेत, 25/7 वजा 6, 25/6 वजा 7 म्हणजे 6 7 क्रॉस मल्टिप्लाय 42, 25 वजा 42 भागिले 6, 25 वजा 42 म्हणजे किती झाले, 25 वजा 42 किती झालं ते बघा, हे 6 7 42, 25 वजा 42 म्हणजे वजा 17, म्हणजे ते वजा 17/6 कंसाचा वर्ग अधिक, आता हे बघा 13/6 वजा 1, 6 1 6, 13 वजा 6 म्हणजे 7 झाले, 7/6, 7/6 कंसाचा वर्ग. म्हणून ओ ए हे किती आलं, रूट ऑफ 17/6 त्याचा वर्ग, 17/6 म्हणजे किती झाले, त्याचा 17चा वर्ग किती, 289 भागिले 36, आणि इथे प्लस 7चा वर्ग 49 भागिले 36. सो व्हॉट इज द फायनल आन्सर, इट इज 249 अधिक 289 अधिक 49. तेव्हा हे झाले किती झाले, 9 आणि 9 18, 18ची 8, हातचाला 1 आणि 4 5 आणि 28 33, 338 भागिले 36. पण 338 ही जी क्वांटिटी आहे ना, ती 2 गुणिले 169 आहे आणि हे 36, त्यामुळे 169चं आणि 36चं वर्गमूळ मला काढता येईल, ते येणार 13/6. त्यामुळे एकूण काय होणार आहे, 13 वर्गमुळात 2/6. ही झाली सरकम रॅडियस और रॅडियस वी विल से. झाला प्रॉब्लेम. सो whenever you want to find the
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर वी हॅव टू ड्रॉ फिगर फर्स्ट. मग OA OB OC या त्रिज्या होतील. त्याच्यावरून OA स्क्वेअर OB त्या त्रिज्या इक्वल असतात. कुठल्याही सर्कलमध्ये ऑल द रॅडियाई आर ऑफ इक्वल लेंथ. सो OA विल बी इक्वल टू OB इक्वल टू OC. त्यामुळे त्यांचे स्क्वेअर्स इक्वल. मग डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरा. OA स्क्वेअर इज इक्वल टू OB स्क्वेअर करून A आणि B मधलं एक इक्वेशन मिळवा. OB स्क्वेअर OC स्क्वेअर करून AB मधलं एक इक्वेशन मिळवा. ही दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करा. म्हणजे तुम्हाला A, B मिळेल. सेंटर मिळालं. आणि मग सेंटर म्हणजे मग एकदा ओचे कोऑर्डिनेट्स मिळाले की OA किंवा OB किंवा OC कुठलीही डिस्टन्स तुम्ही काढा. दॅट इज द रॅडियस. सो ही मेथड लक्षात घ्या. मॅथ्सचा अभ्यास करताना ना त्या मेथड्स लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. प्रॉब्लेम्समधले आकडे बदलणार आहेत परंतु मेथड विल रिमेन कॉन्स्टंट. त्यामुळे कुठलाही प्रॉब्लेम महत्त्वाचा नसून तो प्रॉब्लेम ज्या मेथडने मी सोडवतो ती मेथड महत्त्वाची आहे हे लक्षात घ्या. मेथड समजली की मग आपणाला सर्व यायला लागतं. तुम्ही नुसता प्रॉब्लेम पाठ करून काय उपयोग नाही. तुमचे आकडे बदलले की तुम्हाला नाही येणार मग प्रॉब्लेम पाठ केला तर. दॅट इज नॉट द वे ऑफ स्टडिंग मॅथमॅटिक्स. You have to understand the method behind solving that problem. If you understand method properly, then everything is easy. तुम्ही प्रॉब्लेम लक्षात नाही ठेवायचे, त्याच्या मागच्या मेथड्स लक्षात ठेवायचे. ओके, सो दिस इज व्हॉट द प्रॉब्लेम वॉज रादर लेंथी, सो वी टूक लॉट ऑफ टाइम इन डुईंग दॅट. ओके, आता इथे काय आहे बघा. ठीक आहे, सर्कम सेंटर 16वा प्रॉब्लेम आपण आत्ता केला. आता 17वा प्रॉब्लेम बघा. A चे कोऑर्डिनेट्स B चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दॅट डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन द रेशो 3:1. व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. सो ॲक्च्युअली आय नीड नॉट ऑल्सो डू दिस बट स्टील आय विल वर्क ऑन दॅट. प्रॉब्लेम सेट 5 मधला 17वा प्रॉब्लेम. त्याच्यामध्ये काय दिले बघा. A चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत 4, -3 आणि B चे कोऑर्डिनेट्स पण दिलेले आहेत 8, 5. ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दॅट डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो 3:1. सो सपोज दॅट पॉइंट इज P. लेट P बी द पॉइंट. लेट P X, Y be the point which divides AB in the ratio 3:1. So by section formula काय असतो सेक्शन फॉर्म्युला. P चे कोऑर्डिनेट्स काय लिहिणार आपण. mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, my2 + ny1 divided by m + n. Here this is your x1 y1, this is your x2 y2 and this is mn. So P will be mx2 म्हणजेच काय 3 × 8 राईट. सो 3 × 8 प्लस nx1 म्हणजेच 1 × 4 डिवायडेड बाय 3 + 1 m + n म्हणजे 4, my2 दॅट मीन्स 3 × 5 प्लस 1 × -3. सो इट विल बी ओके 1 × इन ब्रॅकेट -3 आणि डिवायडेड बाय m + n म्हणजेच 4. म्हणजेच एकूण काय झालं. वी विल एक्सपांड दिस मीन्स एनलार्ज दिस. So this is this I will erase so that we will write in the proper way. So it will be, this will be what, 3 × 5 and 1 × -3. So this is plus 1 × -3 and then divided by these 4. म्हणजेच काय झाले. P चे कोऑर्डिनेट्स बघा 24 + 4 28/4 15 आणि हे -3 12/4 म्हणजे 28/4 7 झाले 7,3. दिस इज द आन्सर. किती सोपा प्रॉब्लेम आहे. ह्याच्यामध्ये काही अडचणीचा इश्यूच नाही आहे. लक्षात घ्या, असे प्रॉब्लेम्स पटापट आपणाला आता येणं गरजेचं आहे. सेक्शन फॉर्म्युला फक्त तुम्हाला यूज करायचा होता. कोऑर्डिनेट्स वेर गिवन. लक्षात आलं तुमच्या. सो दिस वॉज सिम्पल प्रॉब्लेम.
त्याच्यानंतर काय म्हटलंय बघा, फाइंड द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर जॉईंट सिरियली. समजलं ना. मी फक्त ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हिंट देतो. प्रॉब्लेम नंबर 18 तुम्ही तो करा नंतर. 18 फ्रॉम प्रॉब्लेम सेट 5. काय दिलंय बघा तुम्हाला, ए चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. ए चे कोऑर्डिनेट्स -4 -2. बी चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत -3 -7. सी चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत 3, -2 आणि डी चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत 2, 3 आणि ते सिरियली जॉईन केले. सिरियली जॉईंड म्हणजे काय, सिरियली जॉईंड म्हणजेच काय केलं आपण, ए टू बी जॉईन केलं, बी टू सी जॉईन केलं, सी टू डी जॉईन केलं आणि डी टू ए जॉईन केलं. बरोबर ना. मग आपण काय काढणार ह्याच्यामध्ये, आपण ह्याच्यामध्ये ही सर्व डिस्टन्सेस काढणार. बरोबर ना. मग डिस्टन्सेस काय होणार, जर तुम्ही डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज केला तर ए बी हे जे डिस्टन्स आहे ते काय येईल बघा, रूट ऑफ ए आणि बी म्हणजे काय होणार, -3 -4 बघा, म्हणजे -3 + 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस -7 -2 म्हणजेच -7 + 2. ओके. म्हणजेच हे डिस्टन्स काय येणार, तर ते येणार वर्गमुळात, हे बघा -3 + 4 म्हणजे किती झाले, 1, 1 चा वर्ग 1 आणि हे -7 + 2 म्हणजे -5 त्याचा वर्ग 25 म्हणजे एकूण झालं वर्गमुळात 26. अशी तुम्ही सर्व डिस्टन्सेस काढा. BC हे जे डिस्टन्स आहे दॅट विल बी रूट ऑफ 61 इफ यू कॅल्क्युलेट. देन CD हे जे डिस्टन्स आहे दॅट विल बी रूट ऑफ 26 आणि शेवटचं जे आहे DA विल बी अगेन रूट ऑफ 61. अशी तुमची ती डिस्टन्सेस येणार. आणि डायगोनल्स ज्या त्याच्या आहेत AC आणि BD, ओके, AC आणि BD ज्या आहेत, सो त्या जर कॅल्क्युलेट केलात लेंथ्स तुम्ही, तर AC हे जे आहे ते तुम्हाला जर नीट तुम्ही कॅल्क्युलेशन परफेक्टली केलं तर ते AC 7 मिळेल तुम्हाला. आणि दुसरी डायगोनल जी आहे BD ती तुम्हाला मिळेल 5√5. म्हणजे त्यांच्या लेंथ्स अनइक्वल आहेत. म्हणजेच काय झालं बघा, ABCD ह्याच्यामध्ये आता बघा ही डायग्रॅम अशी होणार ना, ए नंतर काय, इथे ए घेतला आपण, इथे बी, मग इथे असं सी आणि इथे डी. जेव्हा मी हे जॉईन केलं त्यावेळी मला असं लक्षात आलंय की AB ची लांबी वर्गमुळात 26 आहे, DC ची पण वर्गमुळात 26 आहे आणि ह्या दोन्ही ज्या बाजू आहेत त्या वर्गमुळात 61 आहे. त्यामुळे काय झालं, अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ अँड डायगोनल्स जे आहेत AC अँड दिस BD they are not of equal length, right? So quadrilateral is a parallelogram. It is a parallelogram. कधी असतो पॅरालेलोग्राम, क्वाड्रिलॅटरल एखादा पॅरालेलोग्राम कधी असतो, इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट and this is what is happening here. अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. याच्या डायगोनल्स पण जर इक्वल असत्या तर मग तो स्क्वेअर झाला असता. असं नाहीये इथे, दिस इज अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, दॅट्स ऑल. सो इट इज पॅरालेलोग्राम. सो फायनल आन्सर इज पॅरालेलोग्राम. म्हणजे हे सर्व कसं आहे, मी मागच्या लेक्चरमध्ये पण तुम्हाला सांगितलंय की वी शुड बी वेल वर्स्ड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज जॉमेट्रिकल फिगर्स. If you know those properties, anything can be done properly. Thank you. So again, I appeal you at the end of the lecture to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Thank you.